بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، کسان بھائیوں اور ذریعہ جناز سے وابستہ تمام معزز احباب، آج پاکستان کی گلا منڈی سے ایک بار پھر حالات کروٹ بدل رہے ہیں۔ ملک کی معاشی سرگرمیوں کا پہیہ دوبارہ تیز ہونے جا رہا ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ختم ہونے کے بعد اب مال کی ترسیل، لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے نظام دوبارہ بحال ہونے کی امید ہے، اور اس کے ساتھ ہی سب کی نظریں منڈیوں کے اگلے رخ پر ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ بحال ہونے کے بعد مارکیٹ میں کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا ریٹس میں مزید تیزی آئے گی یا منڈیوں پر دباؤ کم ہوگا؟ سب سے پہلے بات کریں گے گندم کی مارکیٹ میں تیزی ابھی برقرار ہے، اور جیسی حالات معمول پر آتے ہیں مارکیٹ میں ایک اور بڑا جمپ آنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، گندم 6,000 روپے تک جائے گی یا یہ صرف مارکیٹ کی افواہ ہے؟ حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے؟ آج کی رپورٹ میں اعداد و شمار، زمینی صورتحال کے ساتھ بات کریں گے۔ دوسری طرف تل کی مارکیٹ میں دباؤ دکھائی دے رہا ہے، ریٹس مسلسل نیچے آ رہے ہیں، مارکیٹ سے بڑی تیزی کی خبریں بھی واضح نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ تل کہاں جا کر رکے گا؟ مکئی کی مارکیٹ اس وقت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے، جبکہ سرسوں میں دوبارہ تیزی کے ساتھ نمایاں ہو رہے ہیں، اور سرسوں آئل کی مارکیٹ ایک بار پھر مضبوط نظر آ رہی ہے۔ کپاس کی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ضرور ہے، لیکن آنے والے دنوں میں اچھی کوالٹی کے مال کے ساتھ دوبارہ رفتار پکڑنے کی بھی امید موجود ہے۔ اور یہ تو صرف چند بڑی اجناس ہیں۔ آج کی مکمل رپورٹ میں باجرہ، جوار، گوارا، مونگ، سورج مکھی، کینولا، تارا میرا، لال مرچ، کالا چنا، ہلدی، گڑ شکر اور پاکستان بھر کی دیگر اہم زرعی اجناس کی مارکیٹ صورتحال اور تازہ ترین ریٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے۔ اس لیے آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، آخر تک دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ ویڈیو کا اگلا رخ اور مارکیٹ کی اپ ڈیٹ کا اگلا رخ صرف ایک جنس نہیں بلکہ کئی اجناس کے کاروبار پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں، تاکہ مارکیٹ کی ہر بڑی خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبت اور آپ کی قیمتی وقت کا دل سے شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی صحت، عزت، رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ آج تاریخ ہے 17 اگست 2026، دن ہے پیر کا۔ میں ہوں چودھری اعجاز حسین، غلہ منڈی حبیب آباد، تحصیل پتو کی، پنجاب سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل علی ایگرو 1972، جہاں ہر خبر پکی خبر، وہ بھی سب سے پہلے۔ آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ختم ہونے کے بعد ملک بھر میں مال برداری کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب اصل امتحان منڈیوں کا ہے، کیا مال کی ترسیل تیز ہوگی؟ کیا لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے مسائل کم ہوں گے؟ اور سب سے اہم، کیا مارکیٹ کے ریٹس بھی اس تبدیلی کے ساتھ نیا رخ اختیار کریں گے؟ یہ صورتحال کسان، آڑتی، تاجر اور عام صارف سب کے لیے سب سے اہم ہے۔ اور اب بات کریں گے گندم کے حوالے سے۔ اس وقت مارکیٹ میں سب سے زیادہ بحث 6,000 روپے کے حصے کے گرد گھوم رہی ہے۔ کچھ لوگ اسے ممکنہ اگلا ہدف قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ اسے صرف مارکیٹ کی افواہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن موجودہ حالات، رسد اور طلب کی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے جذبات کی بجائے زمینی حقائق اور حقیقی ریٹس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اور سب سے پہلے غلہ منڈی حبیب آباد کی بات کریں گے تو گندم کی مارکیٹ 4,500 روپے سے لے کے 4,650 روپے تک کام نظر آیا۔ اور اب پنجاب کی دیگر بڑی غلہ منڈیوں کی بات کریں تو ہارون آباد میں گندم کی مارکیٹ اس وقت 4,560 روپے سے لے کے 4,660 روپے تک، ملتان میں 4,500 روپے سے لے کے 4,575 اور 4,600 روپے تک، جبکہ رحیم یار خان صادق آباد میں، حاصل پور، چشتیاں، بھاول نگر، بوڑا، بہاڑی، عارف والا میں اس وقت گندم کی مارکیٹ 4,550 روپے سے لے کے 4,650، 4,680 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے کام ہو رہے ہیں۔ نارووال میں گندم کی مارکیٹ 4,570 روپے سے لے کے 4,675 روپے تک، لاہور میں 4,700 روپے سے لے کے 4,850 روپے تک چکی کوالٹی، راولپنڈی، اسلام آباد، ٹیکسلا واکنڈ میں 4,900 روپے سے لے کے 5,100 روپے تک پرمٹ اور بغیر پرمٹ کے مال سیل ہو رہے ہیں۔ اٹک میں 4,800 روپے سے لے کے 4,850 روپے تک، پشاور 12,950، 13,000 روپے تک، سوات میں 12,800، بنو میں 12,700، ڈی اے خان میں 12,450 روپے سے لے کے 12,550 روپے تک کام ہوئے۔ چلیں گے سندھ میں، کراچی کی بات کرتے ہیں تو 12,050 روپے سے لے کے 12,100 روپے تک، حیدرآباد 11,850، 11,900 روپے تک، شکارپور کانٹا میں 11,050 روپے سے لے کے 11,200 روپے تک کام ہوئے، جبکہ اندرون سندھ میں گندم کی مارکیٹ 4,530 روپے سے لے کے 4,650 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے کام ہو رہے ہیں۔
बात करते हैं तिल की मार्केट के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें भी आ रही हैं और कुछ मायूस कुन खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। हालात बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट में मजीद प्रेशर भी बन सकता है। अगर हम रेट्स के हवाले से बात करें तो गला मंडी हबीबाबाद तहसील पत्तों की पंजाब में टॉप क्लास तिल की मार्केट 10,700 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक माल फरोख्त हुए, जबकि अच्छे माल की मार्केट 10,450 10,600 रुपए तक और दरमियाने माल की मार्केट 10,000 से 10,200 रुपए तक माल फरोख्त हुए। पुराने और हल्के माल की मार्केट 9,000 से लेकर 9,650 और 9,700 रुपए तक माल फरोख्त हो रहे हैं। इस वक्त कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद में तिल की मार्केट 10,500 रुपए से लेकर 10,600 रुपए तक गुड एवरेज की माल में काम हो रहा है। आने वाले दिनों में अफवाहें फैल रही हैं कि मार्केट क्रश कर सकती है, लेकिन अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि इंशाल्लाह स्टॉक के एंटर होने से मार्केट एक बार फिर मजबूत होती हुई नजर आएगी। मक्की के हवाले से बात करें तो पंजाब की गला मंडी में मक्की की मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान है और राइवल कम है, लेकिन डिमांड भी है और ग्राहक भी, खरीदार भी मौजूद है। इस वक्त रेट्स के हवाले से बात करें तो वीआईपी मक्की की मार्केट इस वक्त 2700 रुपए से लेके 2775 और 2800 रुपए तक माल फरोख्त हो रहे हैं, जबकि पंजाब की बाज चंद गला मंडियों में वीआईपी टॉप क्लास ए ग्रेड माल 2750 रुपए से लेके 2850 रुपए तक, 2900 रुपए तक भी चंद एक 2% माल सेल हुए, लेकिन ज्यादातर एवरेज माल की मार्केट 2700 रुपए से लेके 2750 और 2800 रुपए तक माल फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अच्छे माल की मार्केट 2550 रुपए से लेके 2650 2700 रुपए तक और दरमियाने माल की मार्केट 2400 रुपए से लेके 2500 रुपए तक, हल्के डैमेज, वंडा, फंगस और हाई मॉइस्चर वाले माल की मार्केट 1950 रुपए से लेके 2350 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से गला मंडी हबीबाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, लारीवाला, पाक समुद्री में काम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में मक्की की मार्केट में मजीद तेजी का रुझान भी इंशाल्लाह जबरदस्त सरप्राइज मिलेगा। की बात करें सरसों की मार्केट एक बार फिर मजबूत नजर आ रही है। सरसों ऑयल की मार्केट और खाल की मार्केट एक बार फिर मजबूत खड़ी है। रेट्स के बारे से बात करेंगे, गला मंडी हबीबाबाद में सरसों की मार्केट 8,000 से 8,200 रुपए तक, जबकि पंजाब की दीगर बड़ी गला मंडी में सरसों की मार्केट 7,500 रुपए से लेकर 8,100 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। सिंध में सरसों की मार्केट 7,600 रुपए से लेकर 7,750 रुपए तक, सरसों ऑयल की मार्केट पंजाब में 17,200 रुपए से लेकर 17,300 रुपए तक, जबकि सक्कर और हैदराबाद में 17,300 रुपए से 17,500 रुपए तक काम हो रहे हैं। पंजाब में सरसों खल की मार्केट 3,250 रुपए से लेकर 3,375 रुपए तक, जबकि सिंध में 3,350 रुपए से लेकर 3,400 रुपए तक काम हो रहे हैं। अगर हम कैनोला के हवाले से बात करें, कैनोला की मार्केट 8,200 रुपए से लेकर 8,500 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से गला मंडी हबीबाबाद और पंजाब की बड़ी गला मंडी में काम हुआ। के हवाले से बात करें, कपास की मार्केट में एक बार फिर बड़ी हलचल और बड़ी बेहतरी के साथ नजर आ रहे हैं। कपास की क्वालिटी बेहतर होने से रेट्स भी बेहतर हो गए हैं। गला मंडी हबीबाबाद में कपास की मार्केट 8,000 से 8,500 रुपए तक लगी, जबकि गला मंडी पंजाब में 8,000 से 9,200 रुपए तक काम हो रहे हैं। सिंध में कपास की मार्केट 8,200 रुपए से लेकर 8,500 रुपए तक, जबकि बलोचिस्तान की कपास 8,300 रुपए से लेकर 9,200 रुपए तक काम हुए। खल बनोला 56 किलो के रेट भी मजीद कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक 4,700 रुपए से लेकर 4,850 रुपए तक, जबकि बनोला की मार्केट 3,200 रुपए से लेकर 3,450 रुपए तक, पंजाब में सिंध में 3,100 रुपए से लेकर 3,200 रुपए तक काम हो रहे हैं। आने वाले दिनों में खाल और बनोले की मार्केट में मजीद गिरावट आ सकती है। की बात करें, गला मंडी पंजाब में मुंजी की मार्केट इस वक्त 1509 4,300 रुपए से लेकर 4,750 रुपए तक, सुपर फाइन 109 की मार्केट 3,300 रुपए से लेकर 3,600 रुपए तक, एरी 6 की मार्केट 2,200 रुपए से लेकर 2,450 रुपए तक काम हुए, जबकि सिंध में एरी 6 की मार्केट 2,650 2,850 रुपए तक, एरी 9 की मार्केट 3,800 रुपए से लेकर 3,400 रुपए तक, जबकि सुपर मुंजी की मार्केट 4,900 रुपए से लेकर 5,600 रुपए तक क्वालिटी के लिए ऐसे काम हुए। बाजरे के हवाले से बात करें, बाजरे की मार्केट 3,000 से 3,300 रुपए तक, ज्वार की मार्केट 6,000 से 10,500 रुपए तक, गुवारा 11,800 11,900, मूंग 7,500 7,900, सूरजमुखी 6,900 7,200, तारा मीरा 4,350 5,000, काले चने की मार्केट 7,700 8,100, लाल मिर्च 9,000 से 16,650 रुपए तक, हल्दी 14,800 16,200 रुपए, गुड़ की मार्केट 5,000 से 7,600, जबकि शक्कर की मार्केट 6,500 रुपए से लेके 8,000 रुपए तक माल फरोख्त हुए। आज की अली एग्रो 1972 की जबरदस्त अपडेट रिपोर्ट। उम्मीद है कि सब दोस्तों को आज की वीडियो जबरदस्त लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो सके। मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।